विद्यार्थ्यांच्यातील प्रतिभा बाहेर काढण्यासाठीच प्रतिभा कारंजी स्पर्धा. राकेश चिंचणे, खडकलाट येथे नवलिहाळ विभागीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धा संपन्न. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या अंगी वेगवेगळे कलागुण असतात. कोणी गाण्यामध्ये, कुणी नृत्यात, कुणी स्पर्धेत, तर कुणी इतर पशुपक्ष्यांच्या हावभाव करण्यासाठी पारंगत असतात. अशा विद्यार्थ्यांच्या अंगी असणाऱ्या कलागुणांना वाव देण्यासाठीच सरकारकडून प्रतिभा कारंजी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. या स्पर्धांचा सर्वांनी योग्य प्रकारे लाभ घेऊन विद्यार्थ्यांनी आपल्या अंगी असणाऱ्या कला सादर करावे व आपल्या शाळेच्या आईवडिलांचं नाव उज्ज्वल करावा असे मत खडकलाट ग्रामपंचायत अध्यक्ष राकेश चिंचणे यांनी व्यक्त केले. ते खडकलाट येथील सरकारी शासकीय कन्नड शाळेत आयोजित नवलिहाळ विभागीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. प्रारंभी विद्यार्थिनींच्याकडून स्वागत गीत सादर करण्यात आले. उपस्थित मान्यवरांच्याकडून सरस्वती देवीच्या प्रतिमेचे पूजन करून राकेश चिंचणे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवण्यात आले. उपस्थित मान्यवरांनी दीप प्रज्वलन केले तर ढोल वाजवून राकेश चिंचणे यांच्या हस्ते प्रतिभा कारंजी स्पर्धांचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित सर्व मान्यवरांचा शाल, श्रीफळ आणि पुष्पहार देऊन सत्कार करण्यात आले. राकेश चिंचणे पुढे म्हणाले, खडकलाट व नवलिहाळ येथील सरकारी शाळांना आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करीत आलेलो आहोत. यापुढील काळातही शाळेचे कोणतेही कार्य असो आपल्या निदर्शनात आणून दिल्यास ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून त्या समस्या निवारण करून विभागात प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत राज्य स्तरापर्यंत मजल मारणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील सरकारकडून देण्यात येणारे सोयी सुविधा बरोबरच ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून देखील त्यांना योग्य बक्षीस देऊ असे सांगितले. सरकारी व निमसरकारी नोकर संघाचे राज्याध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ धुमाळ म्हणाले, प्राथमिक शाळेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्यात असणाऱ्या कलागुणांना शिक्षकांनी ओळखून त्यांना वाव द्यावे. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांचे कल्याण होईल. भविष्यात त्या विद्यार्थ्यांना काय बनायचे आहे हे प्रतिभा कारण जे स्पर्धेच्या माध्यमातून समजू शकते. त्या दृष्टीने शिक्षकांनी त्याकडे जातीने लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांचा विकास साधावा असे सांगितले. यावेळी DDPI चिकोडी कार्यालयातील अधिकारी सदाशिव हंचाटे, BRC अधिकारी मोहन पत्तार, बंडा सरदार यांनीही मनोगत व्यक्त करून विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या कलागुणांच्या बाबत माहिती सांगितली. यावेळी सरकारी उच्च प्राथमिक शासकीय कन्नड शाळेचे मुख्याध्यापक राजकुमार गव्हर्नर हे प्रत्येक स्पर्धेला व्यवस्थितरित्या सहकार्य करतात. शिवाय शाळेच्या माध्यमातून सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांना विशेष सत्कार करण्यात आला. प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत नवलिहाळ CRC स्तरीय प्रतिभा कारंजी स्पर्धेत सर्व शाळांचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यामध्ये सुमारे 29 प्रकारच्या स्पर्धा झाल्या. या स्पर्धेतील विजेत्यांना सायंकाळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र व चषक देऊन गौरवण्यात आले. यावेळी माजी तालुका पंचायत सदस्य नासर तहसीलदार, सामाजिक कार्यकर्ते बंडा सरदार, SDMC अध्यक्ष यल्लाप्पा गावडे, गौरवाध्यक्ष शंकर गावडे, मंजुनाथ पुजारी, SDMC उपाध्यक्षा पुष्पांजली पाटील, सागर कूट, प्रल्हाद माळगे, प्रकाश माळगे, काकासाहेब कुंभोजे, दयानंद पाटील, पिंटू आवडकान, इकलाक गौंडी, SR शिक्कानमणी, सविता धोतर, हिप्परगी भजंत्री आदींसह सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक वृंद, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಕೇಶಣ್ಣ ಚಿಂಚಣಿ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾಸರನ್ನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ.
ಕೋರಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಬರಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಡಿಎಂಸಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಡಿಎಂಸಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಂಕರ್ ಈರಪ್ಪ ಗೌಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಾಲಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಡಕಲಾಟದ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಕಲಾಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವುದೇ ನವಲ್ಯಾಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ನವಲ್ಯಾಣ ನಮಗೆ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಕಡಕಲಾಟ ನವಲ್ಯಾಣ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಡಕಲಾಟ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಈ ಕಡಕಲಾಟದ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು IAS ಆಗಲಿ IPS ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ದಾಗ ಯಾರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಯಾರೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಕಡಕಲಾಟ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ತರಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದ ಮದತ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಂತ ಮದತ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗ ನಾವು 2020 ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಈ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಹೆಂಗೆ KLE ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತರಗತಿ ಕೊಡಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಕೋಣೆಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋಣೆಗಳು ಲಭ್ಯದವ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಊಟ, ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿವೇಕ ಕಾರಂಜಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋತ್ರಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಪ್ಪರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ವೈಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು, ಅವ್ರು ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ನಾವು 4 ಜನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನವರೇ ಅಳೆಯೋದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನೈಜವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು 3 CRPಗಳನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ 15 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಆಗಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ದುಮಾಳ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಗಮನವರ್ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕಮಣಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ನವಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾತ್ರ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶ್ರೇಯೋದಯವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗುರ ಬರಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹುಮ್ಮಸವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, CRP ನಮ್ಮ CRP ಅವರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು, ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಗೌರವ ಸರ್ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಏನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೀವಿ. ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಿವತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಹೊರಮುಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ 30 ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬರೀತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ 30 ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಚ್ಚಡದ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚಡದ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಬಡವರಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲೇನೋ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಲ್ಲೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು 4-5 ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಾನಿಸಿ 90 ಮ್ಯಾಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಾಭಾವನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೋವುಗಳು, ನಲಿವುಗಳು, ನಾನು ಗೆದ್ದೆ, ನಾನು ಸೋತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಸೋಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಮಾನಗಳಾಗಿರ್ತಾವ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಗೆಲ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. याकंದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ वर्षार्थी आणि विद्यार्थिनींना मी माझ्या वैयक्तिक शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि आता मी काय जास्त वेळ घेत नाही, कारण कार्यक्रमाला फार वेळ झालेला आहे. आता मी काय जास्त बोलणार नाही, पण एवढं सांगतो, माझ्या मतानं म्हटला तर ह्या ज्या स्पर्धा आहे ह्या गुणासाठी, ते गुणांना पालन करण्यासाठी या स्पर्धा वर्षाला इथं कर्नाटक गव्हर्नमेंट, जिल्हा पंचायत यांच्या वतीने आयोजित केल्या जातात. आणि ह्या स्पर्धे आणि जे विद्यार्थी नंबर मिळवतात त्यांना पण सरकारकडून पारितोषिक दिलं जात आहे. अशा या स्पर्धा येतो. आणि त्याचप्रमाणे आता ही जी शाळा आहे आपण भरलोय, ह्या शाळेमध्ये जे हेडमास्टर आहे, माझ्या मतानं बेस्ट स्कूल, बेस्ट हेडमास्टर आणि बेस्ट स्टॉप म्हटलं तर कानडी शाळा म्हटलं तर काही हरकत नाही. एवढं गव्हर्नर सरांचं त्या शाळेवर, ही जी शाळा आहे ही शाळा मोठी करण्यात गव्हर्नर सरांचा आणि आमचं सुरेश पाटील मास्तर आहे की तेव्हा मास्तर आणि सर्व स्टाफ यांनी फार मोठं सहकार्य या शाळेला केलेलं आहे. आणि आज जवळजवळ 750 विद्यार्थी त्या शाळेमध्ये शिक्षण घेतात. मी ज्यावेळी SDSPला अध्यक्ष होतो, म्हणजे मला वाटतं 2000 साला आमच्या मराठीत पडसंख्या होती 530 आणि इथं होती फक्त 100. तर त्यावेळी आता जर फरक बघितला तर ह्याला कारणीभूत फक्त ते म्हणजे इथलं जे स्टाफ आहे त्यांनी या शाळेसाठी धडपड केली. त्यामुळे जवळजवळ 750 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ या ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ घेतात. 25ನೇ ಸಾಲಿನ ನವನಿಹಾಳ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಭೆ ತಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಡಕ್ಲಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.